बंधुगण नमस्कार समस्त को स्वागत आ गोटे नुआ भिडियो ये भिडियो में आलोचना करवा जड़े शिक्षक सहित जे आंध्र प्रदेश स्टेट रे बीएड करते वर्तमान ओडिशा सरकार को अंडर रे थिबा एक सेकेंडरी स्कूल रे कार्यरत अच्छा टीजीटी आर्ट्स भाव जे कि आंध्र प्रदेश रे बीएड करथिबा जड़े मिडिल क्लास बैकग्राउंड रो स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट जो निजर परिश्रम अध्यवसाय बल क्रैक करिसेंती 2 वर्ष रानी जॉब करूछंती अनुगुल जिले में जड़े सरकारी शिक्षक भाव तेज चलते तांकरी मुहर शुणा केमी प्रिपेरेसन केमी प्लानिंग केमी से रेगुलर हाई स्कूल टीचर क्रैक करते एंड आम इंस्पिरेसन नवा से प्लानिंग नवा प्लानिंग शिखा केमी पढ़ा कौ बही पढ़ा केमती कौन योजना कले जने भले जने क्रैक करि गोटे टीचरशिप एग्जाम को शुणा मुहर आउ से अनुसार आम योजना करवा ओके। तो चलते भेटा संग्राम कुमार नायक जे कि मोर जने सान भाई हिसाब तांको सहित देखा करिबा बुझिबा पचारिबा सब मन कथा जहाँ जड़े नॉर्मली आपण मानक भली एस्पिरेंट मन रे थाए पचारिक सब बुझिबा आलोचना करिबा आउ सब मन द्वंद्व को दूरेबा आ सेही पथ को अनुसरण करिबा जो पथ को अनुसरण करे अनेक सफल होतांती आ संग्राम मध्य सफल होइतले। तबे चलो स्टार्ट करिबा। संग्राम वेलकम करुची स्वागत करुची आमर एई वीडियो को जोठी कि तुमको बहुत जन शुणिबे फ्यूचर रो टीचर माने फ्यूचर जनरेशन माने प्रथमे आरंभ करिबा तुम परिचय रु दयाकर निजर परिचय टिके दबो ना कौन को स्कूल रे चाकरी करछ केते वर्ष हेलानी टिके डिटेल परिचय दबो को यूनिवर्सिटी रे पाठ पढितला आंध्र रे टिके डिटेल कहि दबो। समस्त को नमस्कार। मो ना संग्राम कुमार नायक घर ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट मो बर्तमान अनुगुल तालचेर ब्लॉक रे जॉब करूची मोर डिसेंबर 21 को 2 वर्ष हबो। मो मोर होतला बीएड थिला आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी 17-19 बैच थिला आउ मु एबे को बर्तमान स्कूल टीजीटी रे आर्ट्स जॉब रे करूछ को कार्यरत पोस्ट रे? टीजीटी आर्ट्स गुरजांग हाई स्कूल तालचेर अनुगुल जिला। बढ़िया जे संग्राम आउ गोटे आमर प्रश्न आरंभ आज्ञा करिबा जोटा कि अन्य मानक तरफ फ्यूचर पिला मानक फ्यूचर टीचर मान तरफ मु पचारुची प्रश्न हला जे आंध्र प्रदेश रो कौन सी गोटे यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश 7-8 यूनिवर्सिटी अच्छी मेजर पिला प्रायतः आंध्र यूनिवर्सिटी रे नागार्जुन यूनिवर्सिटी रे पढ़ंती बाकी यूनिवर्सिटी मानक मध्य पिला बीडी करंती तो ए सेठी बीडी कला परे ओडिसा रे जॉब पाइबाटा सहज लागे ना कष्ट लागे जदि सहज कहीं जदि कष्ट कहीं टे बुझेगा। नहीं देखो सर कष्ट सहज किसी कथा नहीं माने आम प्रिपरेशन ऊपर डिपेंड करे आमे जदी माने खाली एडिशन करतले तो हेजिबोनी बाहर यूनिवर्सिटी एडिशन करो बा होची ओडिसा रे एमिति पिला अछंती ओडिसा गवर्नमेंट रे एडिशन करिकि भी आज भी बेकार हेकि बुलुचंती आ बाहर यूनिवर्सिटी रे एडिशन करले एमिति नुहे जे जने जॉब करि परिबो कि तार प्रिपरेशन ऊपर डिपेंड करे जदि मनकर कष्ट मनकर से जदि मनकर जेहेतु आमे टिके माने रेगुलर कोर्स तो अक्वाइंटेड नुहे से मानक सहित कोर्स हम पढुने ये करूने किछि पिला अछंती एडिशन कर देकिना ठीक रे प्रिपरेशन करू नाहंती ताको ପାଇଁ निश्चित है कष्ट किंतु आउ किछि पिला अछंती माने डेडिकेटली बाहर यूनिवर्सिटी रे एडिशन करले भी सुधा भी पूरा रेगुलर कोर्स बेले सब माने कंप्लीटली से माने पढन सब बेले प्रिपरेशन करंती आउ जहा फल से दिन दिन लेट हो पारे कि सक्सेस सियोर पाइबे डेफिनेटली सक्सेस पाइबे। ताले मोटामोटी कथा जे बीएड जोठे पछे करंतु किन पिला जदि परिश्रम करूछंती पढुछंती टाइम दउछंती कांसेप्ट को बुझुछंती निजको प्रिपेयर करूछंती टीचर होपई ताले हे परिबे नै कि आज्ञा आउ गोटे कथा जे हमर ओडिसा देखिबा ना बहुत कम पोस्ट बाहरची पिला किंतु बहुत हो जाउछंती एंड कंपटीशन बढ़ी जाउची एंड से अनुसार करप्शन मध्ये होउची बहुत थोर आमे देखिचे करप्शन होउची तो ये भलिया आज्ञा सिचुएशन रे जड़े जॉब पाइबा सहज हब कहीं आम देखुचे ना आंध्र प्रदेश रे ओडिशा रे 2022 सीट अच्छी 2500 भितर ओडिशा बाहर पिला 30-35 हजार बाहर जाउछंती किंतु पोस्ट 5000 रु अधिक बाहर जेतेबेले बाहरुची बहुत पिला अछंती एबे भी 1.5 लक्ष 2 लक्ष बेकारी अछंती तो एई सबु भितरे जड़े जॉब पाइबा केते मात्रा रे सहज कि भलिया परिश्रम करबा दरकार टिके बुझेबे। केते पिला एडिशन नउछंती बाहर यूनिवर्सिटी रे सेटा मैटर करूनी केते पिला प्रिपरेशन करूछंत केते पिला आसिकी माने प्रिपरेशन से माने सेल्फ प्रिपरेशन टा केमिति अछि तांकर सेटा भी डिपेंड करछि सपोज मनकर जो जेंति कहले बाहर 40,000 पिला एडिशन करूछंती सेटा केबे मैटर करिवनी केते पिला माने हार्ड वर्क करूछंती केते पिला डेडिकेटली पढुछंती प्रिपरेशन पाइका टीचरशिप पाइका केते जण पढुछंती सेटा मैटर करछि
ମାନେ ସପୋଜ ମନେ 20-40 ହଜାର ପିଲା ଆଡିସନ କଲେ, 40 ହଜାର ପିଲା କେବେ ବି ପଢୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ମାନେ ମାକ୍ସିମମ୍ ହଉଛି 5 ରୁ 7 ହଜାର ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ଯୋଉମାନେ କି ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯାହାର ପ୍ରିପାରେସନ ଭଲ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଇମାନେ ହିଁ ସକ୍ସେସ୍ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ 40 ହଜାର ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ କେବେ ବି ମାନେ ଗଣିବାନି ଯେ ସେ ସେମାନେ ଆଡିସନ କରୁଛନ୍ତି, ଏତେ ପିଲା ଆଡିସନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରିପାରେସନ ଟା ବେକାର ହେଇଯିବ, ସେମିତି କେବେ ବି ଆମେ ଦେଖିବାନି। ତାହେଲେ ଆଉ ଏମିତି ସିମ୍ପଲ ଅଛନ୍ତି କଥା ଓଡିଶାର ଏଇଆ ଓଡିଶା ତମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିଲା ବି କହିବାକୁ ଅଛନ୍ତି। ଚାହୁଁଛ ଯେ କ୍ୱାଲିଟି ମ୍ୟାଟର କରେ, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ମ୍ୟାଟର କରେ ନା। କେତେ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର ପିଲା ଆଜ୍ଞା ପଢୁଛନ୍ତି ଜରୁରୀ ନୁହଁ ସେଇଟା, କେତେ କ୍ୱାଲିଟିର ପିଲା ଆଜ୍ଞା ପଢୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ତାହେଲେ 40,000 ପିଲା ପାସ୍ କଲେ ବି ଆଜ୍ଞା 6-7 ହଜାର ପିଲା ହିଁ କ୍ୱାଲିଟି ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ହିଁ ଜବ୍ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ନାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଓକେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉଟା ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜଣେ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଟିଚରସିପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଓକେ, ତମେ ତ ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପାଇଥିଲ, ତ ରେଗୁଲାର ହାଇସ୍କୁଲ ଟିଚର ପାଇବା ପାଇଁ କି କେତେ ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାକୁ, ପାଖାପାଖି କେତେ ଘଣ୍ଟା ଦୈନିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବ, କେତେ ମାସ ପଢ଼ିଲେ ଜଣେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ, ମେନ୍ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ଦିନ ପଢ଼ିଲେ ପ୍ରିପେୟାର କଲେ ଜଣେ କ୍ରାକ୍ କରିପାରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି କି ମାନେ ସେମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ ଖାଲି ବସିଲେ ହବନି। ଆମ ପ୍ରିପାରେସନ ଟା କେମିତି ଅଛି ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଜିନିଷ। ଯେ ସପୋଜ ମନେକର ସପୋଜ ଜଣେ ଅଛି ମନେକର କାମରେ ଅଛନ୍ତି, ଜଣେ ମନେକର ଗୋଟେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପାର୍ଟ ଟାଇମ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ, ସିଏ ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଆମର ସେଇ ଗୋଟେ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟାଇମ ଜିନିଷ ଫିକ୍ସ ଯେ କରିବେ। ବହୁତ ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ହାଉସ ୱାଇଫ୍ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ହଁ, କୁହ ହାଉସ କଣ? ୱାଇଫ୍ ଅଛନ୍ତି। ହଁ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ କାମ ସହିତ ବି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି, କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ହିସାବରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରିପାରେସନ ଟା କେମିତି କରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ। ମାନେ ସପୋଜ ଜଣେ ମନେକର ଯେମିତି କହିଲେ କି ହାଉସ ୱାଇଫ, ଜଣେ ହାଉସ ୱାଇଫ କହିଲେ ମନେକର ସପୋଜ ତାଙ୍କର ଯେମିତି କି ମିନିମମ ଟା ତାଙ୍କ ଘରେ ମିନିମମ ଟା ଘରେ 5-7 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁକା ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ଟାଇମ ବାହାର କରିକିନା ସେମାନେ ତ ଆଉ ତ 15 ଘଣ୍ଟା ପଢି ପାରିବେନି କେବେ କଦାପି। ତେଣୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାକ୍ସିମମ୍ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପଢିପାରିବେ। ସେଇ 4-5 ଘଣ୍ଟା ସେ କେମିତି ତାଙ୍କର କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ କୁ କେତେ ଟାଇମ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କୋଉ ସବଜେକ୍ଟରେ କେତେ ୱିକନେସ ଅଛି, ଆଉ କୋଉଥିରେ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ କୋଉଟା, ସେ ଆଗେ ସେଇଟାକୁ ଆଗେ ଡିଟେକ୍ଟ କରିବେ। ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ତା ପ୍ରିପାରେସନ ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ମାନେ ସପୋଜ ଜଣଙ୍କର ମନେକର ପେଡାଗୋଜି ହଉନି, ସେ ପେଡାଗୋଜି ଉପରେ ଅଧିକ ଫୋକସ କରିବେ, ଅଧିକ ଟାଇମ ଦେବେ। ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ ଟା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଜଣେ ମନେକର ଫୁଲ ଟାଇମ ଦେଇପାରୁଛି, ସେ ସେମିତି ତାର ଫୁଲ ଟାଇମ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବ। ନିଜର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଆଉ ୱିକ୍ ଜୋନ୍ ହିସାବରେ ପ୍ରିପାରେସନ ଟା ସେମାନେ କରିବେ। ଓକେ, ତ ତାହେଲେ ନିଜର ୱିକ୍ ଜୋନ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଜୋନ୍ ଦେଖିକି ନିଜକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଟ୍ ଆଟଲିଷ୍ଟ 4-5-6 ଘଣ୍ଟା ତ ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତାଠୁ ଅଧିକ ମିନିମମ୍ ତ ଟା ପଢିଲେ 5-6 ଘଣ୍ଟା କମ ହିଁ ହବ। ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଜ୍ଞା, ମିନିମମ୍ ଟା 5-6 ଘଣ୍ଟା ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥାଟା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା 2 ନମ୍ବର, ଯେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କେହି କେହି NCERT ବୁକ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ପର୍ଟିକୁଲାର ଗାଇଡ୍ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ଟିକୁଲାର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ସ୍କୁଲ ବୁକକୁ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, କେହି କେହି ମିକ୍ସ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କେହି କେହି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଫଲୋ କରି 4ଟା ଚ୍ୟାନେଲରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, 4 ପ୍ରକାର ବହି 4 ପ୍ରକାର ଗାଇଡରେ କନଫ୍ୟୁଜନ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। କାରଣ କିଛି ଜାଗାରେ ଗାଇଡ ଫାଇଡ ଗୁଡାକରେ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି ରହୁଛି। ତ ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଜଣେ ହୁଁ। ଟିଚର ହିସାବରେ ତମେ କହିବ ଯେ କୋଉ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ଷ୍ଟଡି ମେଟେରିଆଲ ଆଣ୍ଡ ରିଭିଜନ ପାଇଁ କି ୟୁଟ୍ୟୁବ ବୁକ୍ ଗାଇଡ, ଏସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତମର ମତାମତ କଣ ଟିକେ ଜଣେଇବ? ମୁଁ ମୋର ପର୍ସନାଲ ଭ୍ୟୁ ଯଦି ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆପଣ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ପଢନ୍ତୁ ଆଗେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେମିତି ମୁଁ ବିଶେଷ କରି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି କି ବହିରୁ ଆପଣ ସପୋଜ ମନେକର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର କଥା କହିବି, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଆପଣ ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଭାବିବେ କି ସିଲାବସ ୱାଇଜ ଯଦି ଯିବେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଖାଲି ସିଲାବସ ପଳେଇବେ ମନେକର ଡାଇରେକ୍ଟ କିଛି ମନେକର ଅଛି ପାର୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଚ କି ନାହିଁ କୋଉଠି ମନେକର ଆମର ନାହିଁ, ଏଥିରେ ସିଲାବସ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ପାର୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଟୋଟାଲ ଛାଡି ଦେଇକି ଡାଇରେକ୍ଟ ଯିବା ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ପିଚ କୁ ଯିବା, ଆମେ ବୁଝିପାରିବାନି। ନାଉନ ଯଦି ପାର୍ଟ ଅଫ ସ୍ପିଚ ଯଦି ନ ଜାଣିବା, ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ପଢିବା କି ପାସିଭ୍ ଆକ୍ଟିଭ ପଢିବା ଆମେ ତ ବୁଝିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ୱାଇଜ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପଢିବା, ଯୋଉଟା ଗୋଟେ ବେସ୍ ବନେଇବା। ବେସ୍ ବନେଇଲା ପରେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ପଢିବାକୁ ପଡିବ, ପୁରା ସିଷ୍ଟମାଟିକ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ପଢିଲା ପରେ ଆପଣ ତାପରେ କେବଳ ମୁଁ କହିବା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ସବଜେକ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି କିଛି ଗୋଟେ ମନେକର ଖାଲି ନଲେଜ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସପୋଜ ଆପଣ ମନେକର ପେଡାଗୋଜି କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଟପିକ ମନେକର ସପୋଜ କହିବା କି ମନେକର ଆସେସମେଣ୍ଟ କଥା କହିବା, ମନେକର ଆସେସମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ବୁଝିପାରୁନେ, ଆସେସମେଣ୍ଟର ଟାଇପ୍ସ ବୁଝିପାରୁନେ। ସେ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ବୁଝିବାକୁ ହେଲେ ସପୋଜ ଆମକୁ ଜଣେ ଲେକ୍ଚର ବୁଝେଇବାର ଅଛି, ଆମେ ସେଇଠି ବହିରେ ପଢିଲେ ବୁଝିପାରୁନେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟାକୁ ଦେଖିବା, ୟୁଟ୍ୟୁବ 2-3ଟା ଚ୍ୟାନେଲ ଫଲୋ କରିବା, ସାର୍ କଣ କହୁଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କର ଭ୍ୟୁ ଟା ଜାଣିବା, ତାପରେ ଆମର ଗୋଟେ ଫାଇନାଲି ଗୋଟେ ସମଅପ୍ କରିବା। ଆଉ ଟୋଟାଲ ବହି ତ ଆମେ ସବୁ କଥା ବୁଝିପାରିବାନି। କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ବହି ଦେଖ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ଟୋଟାଲେ
ମାନେ ଗାଇଡ ଗୋଟେ କିଣି ଆଇଲ, ଗାଇଡ ଘୋଷିଦେଲ, ଗାଇଡ ସେମିତି ସାର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ କେବେ ବି ଆସୁନି। ଆମେ କେବେ ବି କୌଣସି ଆଡଭାର୍ଟାଇଜ ଦ୍ଵାରା ମାନେ ଟ୍ରାପ୍ ହେଇଯିବାନି ଯେ ଖାଲି ଗୋଟେ ବହି କିଣି ଆଇଲେ, କୌଣସି ମନେକର ମୁଁ କହୁନି ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ମନେକର ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କି କୌଣସି ଆମର କହୁନେ ଯେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଭଲ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ଖରାପ, ମୁଁ କହିବିନି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ହିସାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ କହିବା କଥା ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ବେସ୍ ବନାନ୍ତୁ। ବେସ୍ ବନେଇଲା ପରେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା କି ଆପଣ ଦେଖିବେ ମାନେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ଯାହାବି ପଢୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଖାଲି ପଢିକି ଖାଲି ଘୋଷି ଦେଲେ ଗୋଟେ ହବନି। ଆପଣ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ସାଇଡରେ ଗୋଟେ ରଫ୍ ଖାତା ରଖିବେ, ତାକୁ ଲେଖିବେ, ଅଦରୱାଇଜ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ ବନେଇବେ, ଯେମିତି ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ କଣ ପଢିଥିଲେ ସେଦିନର ଆପଣ ଯେମିତି ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ତାପରେ ପଢି ସାରିଲା ପରେ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା ହେଲା ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କଲେ ଆପଣ ନିଜର ୱିକ୍ ଜୋନ ଟା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି ପଢିଲି, ଆଜି ଏତିକି ପଢିଲା ପରେ ବି ଆଜି ମୋର ଏତିକି ମତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏମସିକ୍ୟୁ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ସପୋଜ ଆସିଲାନି, ଆପଣ ନିଜର ୱିକ୍ ଜୋନ ଟା ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଏତେ ଦିନ ସାରା ଏତେ ପଢିଲି କିନ୍ତୁ ମତେ ଆସୁନି, ମନେକର ସପୋଜ ଏତିକି ଆସୁନି, ମୁଁ ଏତେ ପଢିଲା ପରେ ଯଦି ଆସୁନି ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇଟା ମୋର ୱିକ୍ ଜୋନ। ଆପଣ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ତା ପ୍ରିପାରେସନ ଟାକୁ ନେକ୍ସଟ ଡେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ପୁଣି ଥରେ ତାର ସେଇ ମାନେ ଆକୁଡାନ୍ସ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଓକେ, ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ କୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ଗୋ ଥ୍ରୁ କରିକି ନିଜର ଆଜ୍ଞା ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିକି ଦେନ୍ ନୋଟ୍ ନବା, ଆଜ୍ଞା ନିଜେ ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ତା ଭିତରେ ଯଦି ଚାହିଁବେ କୌଣସି ପସନ୍ଦର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଦେନ୍ ହଁ ନିଜର ଆପଣ ୱିକ୍ ହିସାବରେ ଜୋନକୁ ଆପଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ ହିସାବରେ ଆପଣ କରିବେ। ଚଏସ୍ କରିପାରିବେ। ୱିକ୍ ଜୋନକୁ ଆଜ୍ଞା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବେ, ଦେନ୍ ତାପରେ ଆଗକୁ ବଢିବେ। କାରଣ ୱିକନେସ୍ ଟା ନ ଜାଣିଲେ ପୁଣି ହବନି ଆଜ୍ଞା କିଛି, ନାଇଁ କି? ଓକେ, ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଓଡ଼ିଶାର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଏତେ ଭଲ ନୁହଁ, ଏତେ ଖରାପ ବି ନୁହଁ। ଆମେ ଦେଖିଛେ ଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଦଶନ୍ଧି ଭିତରେ ପାଖାପାଖି ଆମର ଲିଟରାସି ରେଟ୍ ବଢିଛି। ଓକେ, ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ବି ଆସିଛି ଶେଷ 10-15 ବର୍ଷ ଭିତରେ। ପୂର୍ବ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ବହୁତ କିଛି ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଛି। ଓକେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଲାଗୁଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ଓକେ, କାହିଁକି ନା ଆମର ଏଠି ବିଇଡି ସିଟ୍ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ପାଖାପାଖି 2500 ହୁଁ ରୁ କମ୍। ତା ଭିତରେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, କିଛି ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ ରହୁଛି। ପିଲା ବାଧ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ବାହାରେ ଯାଇ ବିଇଡି କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଯେତିକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି ସେତିକି ବିଇଡି ସିଟ୍ ବି ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି 2 ବର୍ଷରେ ଥରେ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲା, 6000 ଭଳିଆ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି, ଯଦି ଟିଚର ମାନେ ହୁଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ 2000-2500 ପିଲା ହିଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ପିଲା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ବାହାର ଉପରେ। ତ ଆମର ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁଛି ଯେ ଠିକ୍ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ ବି ବହୁତ ଅଛି, ବହୁତ ଗୁଡେ ଏଡେଡ୍ ସ୍କୁଲ ଅଛି। ଲାଗୁଛି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାହିଁ ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ କି, ଲାଇକ୍ ବିଇଡି କଲେଜ ହଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତ ୟା ଉପରେ କଣ ମତ ରହିବ? ଆମେ ତ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଇପାରିବାନି। ହୁଏତ ସବୁ ସିଷ୍ଟମର ଦୋଷ ହେଇପାରେ, କିଛି ଆମର ଦୋଷ ହେଇପାରେ, କିଛି ସମୟ, ଏମିତି ସବୁ କଣ କାହା ଉପରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଦୋଷ ଲଦି ହବନି। ବଟ୍ କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଲାଗୁଛି ଆମର ସିଷ୍ଟମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହୁରି ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ଏଜୁକେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଗୋଟେ ପ୍ରିପେୟାର କରିବାରେ ଆମେ ଫେଲ୍ ମାରିଛୁ। ସେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ପବ୍ଲିକ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆମେ ମାନେ ହଉ, ଯିଏ ବି ହଉନା କାହିଁକି। କାରଣ ଲାଗୁଛି ସିଷ୍ଟମ ଆହୁରି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହବା ଦରକାର, ଯାହାଫଳରେ ଏଜୁକେସନ ଆଉ ତାର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇପାରିବ। ୟା ଉପରେ ତମର ମତାମତ କଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ତ ଏଜୁକେସନ ଟାକୁ ଟୋଟାଲ ରିଫର୍ମ କରିପାରିବାନି ଯେ ଦେଶରେ ତ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବାନି କି ଆମର ଓଡିଶାର ସିଷ୍ଟମକୁ ଆମେ ଟୋଟାଲ ରିଫର୍ମ କରିଦେଇ ପାରିବାନି, ଆମ ହାତରେ ସେଟା ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଷ୍ଟମ କଣ ଅଛି, ଆମକୁ ସେଇ ଆକର୍ଡିଙ୍ଗଲି ଆମକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସପୋଜ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ NAP 2020 ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏଇଥିରେ ଆଗରୁ ମନେକର ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଥିଲା, ଟୋଟାଲ ଆପଣ ଯୋଉ ମନେକର ଯେମିତିକି ଖାଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ସିଷ୍ଟମ ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲାନ ଆସିଲା, ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେମିତିକି ଆଗରୁ ଆମର ଯୋଉ ଥିଲା ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ ବୁକେ ଆମର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆର୍ଟ ସାଇନ୍ସ ବୋଥ୍ ବି ନେଇକିନା ପଢିପାରିବେ। ଆପଣ ଯୋଉ NAP 2020 ହିସାବରେ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲା ଚାହିଁଲେ କମ୍ବାଇନ୍ଡ ସବଜେକ୍ଟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ପଢିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ପରେ ଆମେ କିଛି କାହାକୁ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିପାରିବାନି। ଯେ ଆମକୁ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟର କଣ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି, ସେଇ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଓକେ, ସଂଗ୍ରାମ, ଶେଷ କଥା, ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ତ ଦେଲନି ଆମ ପାଇଁ। ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଟା ପଚାରିବି, ଆମର ଯୋଉ ଫ୍ୟୁଚର ଟିଚର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ଯୋଉମାନେ ରେଡି ହେଇଗଲେଣି ବିଏଡ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସାରିକି ଫର୍ଦର ଟିଚରସିପ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲାନିଂ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତମର ଉପଦେଶ କଣ ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମାନେ ସେମିତି ଏତେ ମାନେ ଭଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଭଲ କହିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମାନେ ମୁଁ ଯଦି ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆପଣ ସବୁଦିନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ କରନ୍ତୁ ଆଜି ଡେଲି ବେସିସ ରେ ମୁଁ କଣ ପ୍ଲାନ୍ କରିବାର ଅଛି, ଆଜି କଣ ପଢିବାର ମୋର ଅଛି, ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ।
ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଡେଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ରଖିଥିବେ, ଟାଇମ ରଖିଥିବେ, ଆପଣ ଯାହା ପଢୁଛନ୍ତି ଯଦି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଉ ରିଭିଜନ କରିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, ପ୍ଲାନିଂ କରି ତାକୁ ପଢିଲେ, ଇନ୍ ଟାଇମ ସାରିବେ, ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ତାକୁ ରିଭିଜନ ପାଇଁ ଟାଇମ ରଖିବେ, ପୁଣି ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ କିଛି ୟୁଜୁଆଲ ଜାଣିଲା ପରେ ଯେମିତି ପଢିପାରିବେ। ସପୋଜ ମନେକର ଏକ୍ଜାମ ସପୋଜ ମନେକର ଆଉ 15 ଦିନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ସିଲାବସ ଆପଣ ଖାଲି ମାନେ ତାକୁ ସାରି ଦେଇକି ପଳେଇଲେ, ଆପଣ ରିଭିଜନ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ସବୁ ପଢି ଦେଇଛି ମୋର ହେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ହଲରେ ବସିଲା ବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖୁ ଆମେ ଭାବେ କି ନା ପ୍ରିପାରେସନ ଟା ମୋର ବୋଧେ ଭଲ ହେଇନଥିଲା ଯୋଉଥିପାଇଁ ମନେ ପଡୁନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେଟା ହଉଛି କେବଳ ରିଭିଜନ ଅଭାବ ଆଉ ଏମସିକ୍ୟୁ ର ଅଭାବ। କାରଣ ଏମିତି କିଛି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଆମକୁ ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଢୁଛେ, ଯୋଉ ବହିରୁ ଆମେ ପଢିଲେ ବା ଯେକୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପଢେଇଲେ, ସେ ବହିରେ ବା ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ସବୁ ଜିନିଷଟା ନଥାଏ। ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆପଣ ଗୋଟେ ମନେକର ତରୁଣ ଗୋଏଲ ଗୋଟେ ବହି ମନେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଜିକେ ସେକ୍ସନ ପାଇଁକା, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ପାଇଁକା ସେ ଫଲୋ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ଏନସିଇଆରଟି। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ ଜିକେ ସେକ୍ସନ କଥା କହିବି, ମୁଁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପଢୁଥିଲି ତରୁଣ ଗୋଏଲ ପଢୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ତା ତରୁଣ ଗୋଏଲକୁ ଛାଡିକିନା ବି ମୁଁ ଅଲଗା ବହିରୁ କିଛି ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଥିଲି, ମତେ ଯୋଉଟା ଲାଗୁଥିଲା କି ନାଇଁ ଏଇ ଟପିକ ରେ ଏଇଟା ମତେ ଲାଗୁଥିଲା ମିସ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଆକୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ କୌଣସି ଗୋଟେ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଫଲୋ କରିବି, ଗୋଟେ ସର୍ଟ ନୋଟ ବନେଇବି, ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ତାକୁ ମନେକର ଏମସିକ୍ୟୁ କରୁଥିଲି। ଏମସିକ୍ୟୁ କଲା ପରେ ମନେ ସପୋଜ ମୁଁ ଦେଖିଲି କି ଏତେ ପଢିଲା ପରେ ମନେକର ଏମସିକ୍ୟୁ ମନେକର ତରୁଣ ଗୋଏଲ ପଢିଲି ଆଉ ହଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପଢିଲି, ତଥାପି ମତେ ଏଇ ମୁଁ ଜିନିଷଟା ପାଇଲିନି, ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି, ପୁଣି ଅଲଗା କିଛି ଚ୍ୟାନେଲ ଫଲୋ କରି ସେଇ ଯୋଉ ନୋଟରେ ସର୍ଟ ନୋଟରେ ତାକୁ ଆଡ କରିବି। ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ମତେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଇ ବିଷୟଟା ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କି ଆପଣ ମନେକର ଯେମିତି ହେଲା ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର, ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣ ବହିରେ ପଢନ୍ତୁ ବା ହଉଛି ଯେକୌଣସି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ପଢନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ଦେଖିବେ ସ୍କୁଲ ବହିରୁ ପଢିବାକୁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ନବମ ଦଶମ ଗ୍ରାମାର ହେଲା, ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର, ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର, ବଢିଆ ସେ ବଢିଆ ଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ପାଇଁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜିକେ ସେକ୍ସନ ପାଇଁ ମୋ ହିସାବରେ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ଫଲୋ କରିବି। ଆଉ ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ଆମର ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ, ଯଦି କହିବା ଏସଏସସି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ର ଯୋଉ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ଜିକେ ସେକ୍ସନ ପାଇଁ, ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ପେଡାଗୋଜିର ମୁଁ ବି ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଥିଲି, ବହି ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମନେକର ସିଟିଇଟି ର ଦେଖିପାରିବେ, ଆସୁଛି ବହି ବି ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନଲେଜକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍, ସ୍କୁଲ ବୁକ୍। ତାପରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ଆଜ୍ଞା ସୋର୍ସେସକୁ ଆମେ ଫଲୋ କରିପାରିବା, ନାଇଁ? ସେ ବି ଗାଇଡ ଆଜ୍ଞା ହେଇପାରେ, ନିଜ ୟୁଟ୍ୟୁବ ନିଜ ଚ୍ୟାନେଲ ହିସାବରେ ହେଇପାରେ, ଆପଣ, ଯାହା ବି ହେଇପାରେ, ନିଜ ଅନୁସାରେ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସୋର୍ସେସକୁ ଫଲୋ ଆଜ୍ଞା କରିଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଜଣେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଜ୍ଞା ନିଜ ଚଏସରେ କରିପାରିବେ। ଓକେ। ମାନେ ଆପଣ ସେଇଟା ବହୁତ ପ୍ରଥମେ ବଢିଆ। ପ୍ଲାନିଂ କରିବେ, ସେ ଅନୁସାରେ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବେ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଚୁଜ କରିବେ। ଅଯଥା ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡେ କିଏ କଣ କହିଦେଲା, ଅଯଥା ମାନେ 100ଟା ବହି ଆଣିକି କେବେ ଦେଖିବେନି। ଆପଣ ହିସାବରେ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଢି ପାରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତରୁଣ ଗୋଏଲ କହିଲି, ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତରୁଣ ଗୋଏଲ ପଢିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଧ୍ୟ କି? ଆପଣ ହୁଁ ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କି ତରୁଣ ଗୋଏଲ ସପୋଜ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ପୁରା 6 to 12 ଯାଏ ଏନସିଇଆରଟି ବହି ପଢିବେ, ହୁଁ କି ମନେକର ଆପଣ ଏଇ ବହି ପଢିବେ, ସେଇ ବହି ପଢିବେ। ମୁଁ କହିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ର ସପୋଜ କହିଲି ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ରାଣୀ ପଢିବେ, ଆପଣ ଟିଚରସିପ ପାଇଁ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏମ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଆମ କଣ ଦରକାର, ଆମେ କଣ ୟୁପିଏସସି ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ କରୁଛେ କି? ଆପଣ ବୁଝିଲି। ହିସାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ସିଲାବସ ଦେଖିବେ, ସିଲାବସ ଦେଖିବେ କୋଉଟା କାହା ଉପରେ ବେଶୀ ୱେଟେଜ ଅଛି, ହୁଁ କୋଉ ସବଜେକ୍ଟ ମନେକର ଯେମିତି ଆମର ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର, ଓଡିଆ ଗ୍ରାମାର ବେଶୀ ୱେଟେଜ ମାନେ ଅଛି, ହୁଁ ଆମକୁ ସେଇଥିରୁ ବେଶୀ ଏଟାକୁ ଫୋକସ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସୋସାଇନ୍ସ ତ ଆମେ ତ ଏଠି ମାନେ ଯେତିକି ଆମକୁ ଦେଇଛି କେବଳ ସେତିକି ପଢିବା, ଅଯଥା ପଢିବାନି, ତାକୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା, ଆଉ ହଉଛି ଏମସିକ୍ୟୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବା। ଯାହା ଯାହା ନ ଆସିଲା ପୁଣି ତାକୁ ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବା, ଆମେ କେମିତି ଅଲଗା ବହିରୁ ବା ଅଲଗା ସୋର୍ସରୁ ଆଣିକି ତାକୁ ନୋଟ ବନେଇକି ଆମେ ପୁଣି ପ୍ରିପାରେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କେବେ ସବୁବେଳେ ମାନେ ସବୁ ବଡ କଥା ହେଲା କି ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ ରଖିବା। ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭ ଆପଣ ଯଦି ଭାବିବେ କି ହେଲାନି ଆଉ ହବନି, ଏମିତି କେବେ ଭାବିବେନି। ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି କି ମୁଁ ଦି ଥର ବି ମାନେ 2021 22 ମୁଁ ବି ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲି। ସେଲ୍ଫ ମୋଟିଭେସନ ତାପରେ ଗୋଟେ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା, ବହୁତ ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ। ଆଜିକାଲି ପିଲାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ। ହୁଏତ ସେମାନେ ହଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆର୍ଲି କ୍ରାକ୍ କରିବା ପାଇଁ ବା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ସର୍ଟକଟ୍ ୱେରେ ଯିବା ପାଇଁ, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଭଲ କଥା ପଦେ କହିଛ ଯେ ସମୟ ଦରକାର, ସକ୍ସେସ୍ ଟାଇମ୍ ମାଗେ ସଦାବେଳେ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ହିଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେ ଆଜ୍ଞା କି ହିଲ୍ କରିପାରେ ସବୁ ଜିନିଷକୁ। ଓକେ, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ କଥା କେତେ ମାନେ ପଦ କହିଲେ। ଭଗବାନ ଏମିତି ହୁଁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଭଗବାନ ମାନେ କଣ ଭଗବାନ ମୋ କହୁଥିଲେ? ପାଇଁ ଏମିତି ରଖିଥିଲେ। ହୁଁ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ 2000 ମୋ କଥା କହୁଛି, ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କହୁଛି, ମାନେ 2023 ରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ହାଇସ୍କୁଲ ଏକ୍ସାମ ଦେଲା ପରେ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ କହିଲେ ତ ନାଇଁ ଏଥର ହବନି। ମୋର 102 ଥିଲା, 102 ମାନେ 2 ଥିଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲା ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା 102 ଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ କହିଲେ ହବନି ଆଉ ତୁ ଅଲଗା ଦେଖ। ମୁଁ ତାପରେ ମତେ ମାନେ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଲାଗିଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯେହେତୁ ଦି ଥର ମୁଁ ରିଜେକ୍ଟ ହେଇଥିଲି ଅଲରେଡି ଆଗରୁ, ମତେ ବି ଲାଗିଲା କି ହବନି ବୋଧେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା, ତାପରେ ଜେଟି ସେଇ ଟାଇମରେ ବାହାରିଥିଲା, ଜେଟି ପାଇଁ ମୁଁ ଫୁଲ ପ୍ରିପାରେସନ କଲି। ଯେଠି ମୋର ହେଇଥିଲା ଢେଙ୍କାନାଳରେ, ମୋର ମାନେ ଓନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ 8 ନମ୍ବର ରାଙ୍କରେ ମୋର ଥିଲା। ହୁଁ ମୁଁ ଠିକ ଯୋଉଦିନ ମୋର ଯେଟି ଏକ୍ସାମ ଥିଲା, ସେଇଦିନ ମୋର ଭେରିଏସନ ଥିଲା, ଆରଏସଏର ଭେରିଫିକେସନ ବି ନଥିଲା।
ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ସେଇ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଥିଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ଥିଲା ମୋର ଭେରିଏସନ ଥିଲା, ଢେଙ୍କାନାଳ ବି ଏକ୍ଜାମ ଥିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସେମ ଡେଟ୍ ରେ ମାନେ ଏକ୍ଜାମ ଆସିକି ଭେରିଏସନ ରେ ବି ଜଏନ କରିପାରିଥିଲି। ଓକେ ଆଉ ଯୋଉଟା କି ଭଗବାନ ଏମିତି ଥିଲା ମାନେ ମୁଁ ମାନେ ଆରଏସଟି ଜଏନ କଲା ପରେ ତାର କେତେ ଦିନ ପରେ ମୋର ହଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରିଲା, ଯେଠି ମୋର ବି ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ତ ସେଇଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ ଟାଇମ, ଭଗବାନ ସମୟ ମାଗିବ ସବୁ ଜିନିଷ। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ମୋର ବଢିଆ କଥା। ହଉ। ଆଜ୍ଞା ମୋର ଦି ଦି ତ ଥର ସଂଗ୍ରାମ ମାନେ ତମ ଏକ୍ଜାମ ସହିତ ହାଇସ୍କୁଲରେ ଫେଲ ହେଇଛି। ହଁ, ଆଜ୍ଞା କଣ ଦି ଲାଷ୍ଟ ଦି ଥର କଥାଟା କଣ ହାଇସ୍କୁଲରେ ହେଲା? ଫେଲ ହେଲା ପରେ ବି ଆଜ୍ଞା ଦିଥର ଫେଲ ହେଲା ପରେ, ହଁ ସେଇ କଥା। ହ୍ୟାଲୋ ସମୟ, ହଁ ସମୟ ଭଗବାନ, ପରିଶ୍ରମ, ସମୟ ଭଗବାନ, ପରିଶ୍ରମ, ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଦବାକୁ ପଡିବ, ଭରସା ରଖିବାକୁ ପଡିବ ଯାହାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଆଜ୍ଞା କରିବାକୁ ପଡିବ, ତାପରେ ଯାଇକି ଫଳ ମିଳିବ। ରାଇଟ, ବଢିଆ କଥା। ହଉ ସଂଗ୍ରାମ, ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା ଲାଗିଲା। ସିଓର ସାର୍। ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବେ ଏଠୁ ନିହାତି। ଫ୍ୟୁଚର ଜେନେରେସନ ଯୋଉମାନେ ବିଇଡି କରୁଛନ୍ତି, କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କରିସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତମକୁ ଆମ ପାଇଁ ଏତିକି ସମୟ ଦେଇଛ। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ କେବେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲା ଆଉ କୌଣସି ଜିନିଷ, ନିଶ୍ଚୟ ତମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା, ଆଉ ସିଓର ତମଠୁ ସାର୍। କିଛି ନିହାତି ମତାମତ ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ତରଫରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।